میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے، اس دور میں اتنی بھی پذیرائی بہت ہے۔ میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے، اس دور میں اتنی بھی پذیرائی بہت ہے۔ صحرا کو نکل جائیں تو دل بھی ذرا بہلے، شہروں میں تو ہنگامہ تنہائی بہت ہے۔ اور لگتا ہے منو بھائی، لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں، اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت ہے۔ لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں، اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت ہے۔ اور اٹھتے بیٹھتے رستہ پوچھتے رہتے ہیں، اور پھر منزل منزل سوئے رہتے ہیں۔ دیکھتے رہتے ہیں ہم خواب مدینے کے، اور کوفے کی جانب چلتے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور کسی کی سوچ کو جب راستہ نہیں ملتا، اسے زمین سے فلک تک خدا نہیں ملتا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے کوئی تو بتلائے، وہاں پہ کیا ہمیں ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ وہاں سے لوٹ کے آئے کوئی تو بتلائے، وہاں پہ کیا ہمیں ملتا ہے کیا نہیں۔ اور ہم ہی نے روک رکھے ہیں یہاں سبھی رستے، ہم ہی نے روک رکھے ہیں یہاں سبھی رستے، ہم ہی کو ہے یہ گلا راستہ نہیں ملتا۔ کیا کہنے، کیا ہم ہی کہنے۔ کو ہے یہ ملا، ہم ہی نے روک رکھے ہیں یہاں سبھی رستے، ہم ہی کو ہے یہ گلا راستہ نہیں ملتا۔ اور کہیں گلاب میں ہوں اور کہیں ببول میں ہوں، کسی کی یاد میں ہوں اور کسی کی بھول میں ہوں۔ کیا کہنے۔ میری تلاش میں نکلے نہ قافلے والے، دکھائی دوں گا ابھی راستے کی دھول میں ہوں۔ کیا کہنے۔ میری تلاش میں نکلے نہ قافلے والے، کیا کہنے۔ دکھائی دوں گا ابھی راستے کی دھول میں ہوں۔ میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے، میں وہ دعا ہوں عطا جو ہر ایک لب پر ہے، بس اتنا ہے کہ ابھی عرصہ قبول میں ہوں۔ یہ شام غم گزرتی کیوں نہیں ہے، میری قسمت بدلتی کیوں نہیں ہے۔ گھٹائیں ہی گھٹائیں ہیں سروں پر، یہ بارش اب برستی کیوں نہیں ہے۔ نہیں تم سا مسیحا کوئی لیکن، میری حالت بدلتی کیوں نہیں ہے۔ جو خواہش مضطرب رکھتی ہے مجھ کو، تیرے دل میں مچلتی کیوں نہیں ہے۔ اور وہ ایک معصوم سی سادہ سی لڑکی میرے دل سے نکلتی کیوں نہیں ہے۔ اور یہ دو شعر یہ بھی آپ کی نظر کہ رتبہ منصب ذات نہ لکھنا، نام مقام نہ لکھنا۔ رتبہ منصب ذات نہ لکھنا، نام مقام نہ لکھنا۔ عشق کرو تو دانا لکھنا لیکن دام نہ لکھنا۔ اور جب تک وہ بھی اپنے خول سے باہر آ نہیں جاتا، پیار بھرے خط لکھنا نیچے اپنا نام نہ لکھنا۔ جب تک وہ بھی اپنے خول سے باہر آ نہیں جاتا، پیار بھرے خط لکھنا نیچے اپنا نام نہ لکھنا۔ اور آخر میں یہ چند شعر، یہ میں ایک مشن کے طور پہ یہ میں سنایا کرتا ہوں۔ 1970 میں اور 1970 میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی امریکہ چلا گیا تھا، جیسے آج بھی ایک جنون ہے جانے کا، تو مجھے بھی شوق چرایا، میں بھی چلا گیا وہاں۔ اس وقت میں یہ روزنامہ نوائے وقت میں سب ایڈیٹر تھا، اور میری تنخواہ 323 روپے ماہوار تھی۔ تو میں چلا گیا امریکہ، وہاں 2 سال رہا میں۔ اچھا میرے دوست مجھے روکتے رہے، میں نے کہا یار میں نے واپس جانا ہے۔ کہنے لگے تمہارا مسئلہ کیا ہے، یہاں تم ہزاروں ڈالر کما رہے ہو، وہاں کرائے کا مکان ہوگا، 323 روپے تنخواہ ہوگی۔ میں نے کہا یار میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا نام عطاء اللہ قاسمی ہے، یہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کا نام پیرزادہ جیکب قاسمی ہو۔
मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। चुनाचे अपने सब दोस्तों के रोकने के बावजूद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। यहाँ आकर दोबारा मैंने नवाए वक्त ज्वाइन किया, वही 323 रुपये तनख्वाह। वहाँ एयर कंडीशन फ्लैट था, यहाँ किराए का मकान था। वहाँ एयर कंडीशन लंबी गाड़ी थी, यहाँ बसों में धक्के थे। लेकिन मुझे यूँ लगता था जैसे मैं अपनी जन्नत में वापस आ गया हूँ। तो ये वहाँ से वापसी पर मैंने 5 शेयर लिखकर अपने उन दोस्तों को भेजे थे अमेरिका, जो वहीं रह गए थे और अभी तक वहीं हैं। घर को, ये आपकी नज़र करता हूँ मैं, घर को जाने वाले रास्ते अच्छे लगते हैं, घर को जाने वाले रास्ते अच्छे लगते हैं, जैसे दिल को दर्द पुराने अच्छे लगते हैं। घर को जाने वाले रास्ते अच्छे लगते हैं, जैसे दिल को दर्द पुराने अच्छे लगते हैं। और फूल नगर में रहने वालों आकर देखो तो, फूल नगर में रहने वालों आकर देखो तो, अपने घर के कांटे कितने अच्छे लगते हैं। फूल नगर में रहने वालों आकर देखो तो, अपने घर के कांटे कितने अच्छे लगते हैं। तुम जो नहीं हो, रातें लंबी होती जाती हैं, आ भी जाओ साथ तुम्हारे अच्छे लगते हैं। तुम जो नहीं हो, रातें लंबी होती जाती हैं, आ भी जाओ साथ तुम्हारे अच्छे लगते हैं। और आ भी जाओ, माँ ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आ भी जाओ माँ को बेटे अच्छे लगते हैं। क्या कहने, आ भी जाओ, माँ ने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आ भी जाओ माँ को बेटे अच्छे लगते हैं। आखिरी शेर था कि विलियम पीटर डिक्सन थॉमस हैरी से क्या लेना, विलियम पीटर डिक्सन थॉमस हैरी से क्या लेना, हमें तो अपने माजे गामे अच्छे लगते हैं। मैं एक कौमी नगमा पेश कर रहा हूँ, और वैसे तो दर्दनाक है, शायद आपको वो थोड़ा सा अपील करे, तकलीफ दे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें शायरों का कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मेरी तरफ से पॉलिटिकल कमेंट भी है, और मुझे लगता है कि ये फाइनल पाकिस्तान का नगमा। इसके बाद 2-3 शेर भी सुनाऊँ। सारे शहर इक्को गल चली हुई है, कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। जफर जमाल साहब मेरे उस्ताद बैठे हैं, वो तो कह रहे थे ना कि नफ्सियात के जो टीचर होते हैं वो उनको टाइम का पता नहीं चलता, तो मुझे इन्होंने गमों को ताकत बनाने का दर्स इन्होंने दिया होगा। तो ये नफ्सियात के उस्ताद तो वली होते हैं, लाजवाब होते हैं। सारे शहर इक्को गल चली हुई है, कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। गल गई है सारी खुल, तू दिता सानू जुल, ए सकीमा ते ए पुल, तेरा लग गया टुल, साडा पैसा गया रुल, गए कत्थां वांगू तुल, पिया टका नहीं मुल। जरा सुन के मजा आएगा आपको। गल गई है सारी खुल, तू दिता सानू जुल, ए सकीमा ते ए पुल, तेरा लग गया टुल, साडा पैसा गया रुल, गए कखा वांगू तुल, पिया टका नहीं मुल, गई हर शह भुल, साडे सुक गए बुल, साडे पढ़े गए कुल, सारे शहर दी सारे शहर दी हालत गली हुई है, कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। सानू पांदे ने निसाबे, आप लगे ना किताबे, असी मिट्टी असी गाबे, डेंगी मच्छरां दे बाबे, सानू कर लिया ताबे, आपे बन गए नवाबे, असी लस्सी ए शराबे, ए कलब्बां असी ढाबे, इन्हां जारी रखे खाबे, साडे खाली हो गए छाबे, असी सुक गए ते आप किन्नी पली हुई है, कुत्ती चोरां नाल रली हुई है। कां बन
बैठे मोर उत्तू हंसां दी टोर बाहरों होर विचों होर आपे चत्तर आपे चोर साडी खिचदे ने डोर नाले आपे पांदे शोर इन्हां बाबियां दे छोर हैगे सारे आदम खोर लैपटापां उत्ते जोर लुट्टी जांदे सानू होर कुर्सी साडी है ते डाकुआं ने मली होई है कुत्ती कुर्सी साडी है ते डाकुआं ने मली होई है कुत्ती चोरां नाल रली होई है लगे थां थां नाके उत्तों वध गए ने डाके साडे अगे पिछे फाके भुखे मर गए ने काके तकरीरां वाले भाके बदमाश ते लड़ाके सानू लुट के ते खा के शेर जालिब दे गा के आप लगे बैठे ताके साडी राहां च धमाके हर चौक च अग जई बली होई है कुत्ती चोरां नाल रली वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद क्या कहने वो जो टल जाती रही सर से बला शाम के बाद कोई तो था कि जो देता था दुआ शाम के बाद क्या कहने आहें भरती है शबे हिज्र यतीमों की तरह क्या कहने आहें भरती है शबे हिज्र यतीमों की तरह सर्द हो जाती है हर रोज हवा शाम के बाद क्या कहने लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद क्या कहने और दो शेर तरन्नुम से मैं सुना के देख लेना के किसी दुख की कहानी तो नहीं ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी क्या कहने तो नहीं ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत वाह बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो